Government Model Residential Polytechnic, Gajwal, a premier institution established by the Government of Telangana, is dedicated to transforming rural youth through quality technical education. In today's fast-growing industrial and digital world, technical education is the foundation for employment and career growth. Industries demand skilled, job-ready professionals rather than just degrees. At GMRP, education is designed to bridge the gap between classroom learning and industry needs. The institution offers free residential diploma education to students from ZPHS schools, economically weaker sections, and rural backgrounds, ensuring equal access to quality technical learning and career opportunities. Spread across a 40-acre green campus, GMRP provides 100% hostel accommodation for all students, creating a disciplined, safe, and focused academic environment. The campus features well-established electronics, mechanical, and computer laboratories, equipped with modern tools and technology to support practical, hands-on learning. Students learn in spacious, well-ventilated classrooms that encourage concentration, interaction, and effective teaching-learning practices. The institution is set in a pollution-free, eco-friendly environment, promoting health, well-being, and a positive learning atmosphere. With experienced faculty, industry-oriented curriculum, and continuous practical training, students gain strong technical skills and professional confidence. Through project work, industrial training, and skill development programs, students become confident, adaptable, and industry-ready. Beyond academics, NCC, NSS, and sports activities play a vital role in holistic development, building discipline, leadership, teamwork, physical fitness, and social responsibility. Today, alumni of Government Model Residential Polytechnic, Gajwal are successfully working across India and abroad, contributing to leading software companies and core industries. GMRP, Gajwal, empowering students with technical skills, connecting education with industry, and shaping a stronger future. I completed diploma in GMR Polytechnic Gajwal in the year of 1989 to 1993. Later, I established 3W Technologies Private Limited in 2008, which is specialized for home automation and IoT technology. I have been running this company successfully for 2 decades. Those were golden days in my life where I learned a lot about my career. I would recommend diploma course for students who want industry relevant skills and career opportunity. Hello friends, alumni friends. నేను గజ్వేల్ పాలిటెక్నిక్లో 1988 బ్యాచ్ డిసిసిపి చేశాను. అండ్ పాలిటెక్నిక్ చేయడం వల్ల ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ మీ. దానివల్ల నాకు మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది. అందులో డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణలో నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి. మీరు కూడా మిగతా వాళ్ళని పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో చేరమని అందరికీ సలహా ఇవ్వండి. ఇది అడ్వాంటేజెస్ కోర్స్ బాగా. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, అందరికి నమస్కారం అండి. నా పేరు విజయ్. నేను టీజీఎస్ఆర్టీసీలో డిపో మేనేజర్గా హైదరాబాద్ 1 డిపోలో చేస్తున్నాను. మరి నేను ఈ యొక్క పోస్ట్ కంటే ముందు గతంలో ఆదిలాబాద్ డిపోలో, మహబూబాద్ డిపోలో డిపో మేనేజర్ చేసి ఉన్నాను. మరి నేను బేసిక్గా ఈ యొక్క టీజీఎస్ఆర్టీసీలోకి ఎంట్రీ ఎట్లా అంటే పాలిటెక్నిక్ ద్వారా రావడం జరిగింది. 1999లో అప్పుడు పూర్వ ఏపీఎస్ఆర్టీసీలో పడ్డ నోటిఫికేషన్కి అనుగుణంగా నేను మరి మెకానికల్ సూపర్వైజర్ పోస్టుకు రాసి ఎంపిక కావడం జరిగింది. దానికి బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి పాలిటెక్నిక్ లేదా డిప్లొమా, ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు. ఈ 3 బ్రాంచ్ల్లో చేసిన వాళ్లకు అప్పుడు అవకాశం ఇచ్చారు. దాంట్లో భాగంగానే 1999లో నేను ఆర్టీసీలోకి రావడం జరిగింది. మరి దాని తర్వాత అది మెకానికల్ సూపర్వైజర్లలో వివిధ హోదాలలో అంటే మెకానికల్ ఛార్జ్మెన్గా, తర్వాత సూపరింటెండెంట్గా, ఆ తర్వాత అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్గా ప్రమోషన్ తీసుకొని, దాని తర్వాత డిపో మేనేజర్గా ప్రమోషన్ తీసుకొని 25 ఇయర్స్గా నేను ఆర్టీసీలో చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఏంటంటే నేను 10th తర్వాత కెరీర్ గైడెన్స్లో భాగంగా విద్యార్థులకు మరి పాలిటెక్నిక్ తీసుకోవడం అనేది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అని నా యొక్క అభిప్రాయము.
మరి పాలిటెక్నిక్ లేదా డిప్లొమా ద్వారా అపారమైనటువంటి అవకాశాలు మనకు దొరుకుతాయి. మరి ఆ రకంగానే నేను ఈ యొక్క సంస్థలోకి రావడం జరిగింది. కాబట్టి విద్యార్థులు ఒక పాలిటెక్నిక్ ఒక కెరీర్ ఆప్షన్గా ఎంచుకోవచ్చు అనేది నా యొక్క సలహా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ డిపో మేనేజర్గా మరి ప్రజలకు కూడా ఎంతో సేవ చేయడానికి అవకాశం నాకు దొరికిందంటే అది మరి పాలిటెక్నిక్ల డిప్లొమా చదవడం వల్లనే అని నా యొక్క అభిప్రాయము. మరి నేను పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా జిఎంఆర్ పాలిటెక్నిక్ గజ్వేల్లో చేయడం జరిగింది. మరి తద్వారా ఇప్పుడున్న పోస్ట్ ద్వారా నేను ప్రతిరోజు మా డిపో తరఫున 1,15,000 మంది ప్రయాణికులకు రవాణా సౌకర్యం అందించే సంస్థలో పనిచేస్తున్నందుకు గర్వంగా ఉంది. మరి మా డిపోలో మరి ఒక 600 మంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. ఒక 84 బస్సుల మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది. అటు మెయింటెనెన్స్ విభాగము, ట్రాఫిక్ విభాగము, మరి ఆఫీస్ సెక్షన్, అటు సెక్యూరిటీ, ఇట్లా 5 రకాల విభాగాలకు అధిపతిగా డిపో మేనేజర్ ఉంటాడు. ఇంత మంచి పోస్టుకి మరి సమాజంలో చెప్పుకోదగ్గ పోస్టుకి రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే నేను మరి పాలిటెక్నిక్లో చదవడమే. కాబట్టి మరి విద్యార్థులు దీన్ని యొక్క కెరీర్ ఆప్షన్ ఎంచుకోవచ్చు అన్న యొక్క సలహా. మరి తర్వాత ఉన్నత చదువులు చదవాలనుకుంటే కూడా ఈ యొక్క పాలిటెక్నిక్ అనేది అడ్డమే ఉండదు. పాలిటెక్నిక్ తర్వాత మనము మరి ఒక ఈసెట్ ద్వారా ఎగ్జామ్ రాస్తే లాటరల్ ఎంట్రీ ద్వారా ఇంజనీరింగ్లోకి డైరెక్ట్గా సెకండ్ ఇయర్లోకి మరి జాయిన్ కావచ్చు. కాబట్టి ఉన్నత విద్యా అవకాశాలకు కూడా ఇది మంచి ప్రోత్సాహకంగా ఉంటుందని నా యొక్క అభిప్రాయము. కాబట్టి విద్యార్థులు మీరు ఒకసారి మరి ఆలోచించి పాలిటెక్నిక్ లేదా డిప్లొమాలో జాయిన్ కావాల్సిందిగా నా యొక్క సలహా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హలో ఫ్రెండ్స్, నేను జిఎంఆర్ పాలిటెక్నిక్లో 1988 ఫస్ట్ బ్యాచ్లో డిసిసిపి కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడం వల్ల ఈరోజు అసిస్టెంట్ కమిషనర్గా జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేయుచున్నాను. కాబట్టి మీరు కూడా ఈ యొక్క పాలిటెక్నిక్ కోర్సులని ప్రోత్సహించి విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని నేను చెప్తున్నాను. ఇది కోర్స్ చేయడం వల్ల ఈరోజు నాకు మంచి జరిగింది. థ్యాంక్స్.